하나님께서 베푸신 은혜 가운데 해외 선교를 무사히 잘 마치고 돌아왔습니다. 과테말라, 멕시코, 니카라구아, 여러분들이 세 나라의 선교 보고를 다 듣게 되셨는데요. 각 나라를 섬기시는 우리 홍삼열 선교사님 네 분, 박석훈 목사님 네 분, 김규현 목사님 네 분, 예수님의 이름으로 축복하며, 여러분이 마음에 하는 장로교회가 선교사님들께서 사역하시는 현장에 가서 그들 사역에 동참할 수 있게 되었고, 은혜와 축복을, 책임을 함께 나누게 되었다는 것, 하나님의 은혜라 믿습니다. We're grateful to God first and foremost that in the past 3 months we had 3 teams who were sent out to Guatemala first, Mexico second, and Nicaragua third. We're truly grateful that we were able to complete the tasks that were given to us and come back to us safely. All glory belongs to God. 여러분, 저희는 선교팀이 다녀오면 보고를 듣습니다. 여러분, 교회가 선교 보고를 듣는다는 건 성경적입니다. 오늘 본문 말씀을 보시게 되면 바나바와 바울이란 사람들이 선교를 다녀온 후에 자기를 보낸 안디옥 교회에 돌아와서 선교 보고를 하는 장면이 기록되어 있습니다. 사도행전 14장 27절입니다. 바울과 바나바가 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하더라. 보고하는 장면입니다. When you and I read chapter 14 of the book of Acts, Paul and Barnabas come back from their mission trip and they make a report to the church that sent them. It is biblical to hear the mission report from those who had gone to that region or that country. Paul and Barnabas make that report to the churches, the people around Antioch. 여러분, 보고 내용을 보게 되면 보고 내용은 무엇이 성경적인지 저희가 알게 됩니다. 여러분, 모든 선교 보고 내용은 하나님께서 하신 일을 언급하게 되어 있습니다. 하나님께서는요, 저희가 멕시코, 과테말라, 니카라구아 가기 전부터 그 나라에 일하고 계시는 분입니다. 저희가 떠나온 후에도 하나님께서는 그 나라에서 선교사님들을 통해 일하고 계시는 분입니다. 하나님께서 행하시는 일이 지금도 그 나라에서 일어나고 있는데 저희는 보지 못해서 그렇지 성령의 역사하심은 지속됩니다. God was at work before the teams were sent out. God is at work now in those 3 countries. God is at work through the missionaries who are already there. God is at work even after you came back. 여러분, 선교사님들은 하나님께서 행하시는 일을 목격하게 되고 보고 듣고 오늘 보고했습니다. 14장 8절 말씀. 루스드라의 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아 있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 사랑하는 여러분, 바울과 바나바가 명했는데 이 걷지 못하던 사람이 바로 서서 일어나서 걷게 되었다고 합니다. 여러분, 질문해 보시죠.
이 일은 누가 하신 일일까요? 당연히 하나님께서 하신 일입니다. 바울과 바나바가 한 일이 아니고요. 하나님께서 하신 일을 바나바와 바울이 보게 되고요. 와서 보고하게 됩니다. 여러분, 하나님께서 걷지 못하는 사람을 세우셨습니다. 걷게 하셨습니다. 라고 하나님께 영광을 돌리는 장면입니다. Paul and Barnabas knew their position in respect to God. They come back to the church and report what God has done. In Acts chapter 14, verse 8 and 10, a man who could not walk all of his life, but Paul and Barnabas commanded him to walk, and he did. That work, that miracle was performed by Paul and Barnabas, but it is God who made that man walk. God made that man walk. God deserves all glory. 여러분, 바울과 바나바가 명했는데 즉시 걷지 못하는 자가 걷게 됩니다. 여러분, 제가 선교지를 가게 되면 하나님의 역사하심이 그 즉시 나타날 수도 있지만 그렇지 않는 경우가 훨씬 더 많습니다. 그런데 여러분, 실망하지 마시기 바랍니다. 하나님께서는 오늘도 일하고 계신답니다. Paul and Barnabas command the man to walk, and he did. That is a miracle performed by God. When you and I send out teams to different places, you may not see the manifestation of God right away. But be assured that God is still at work. God is working even today. 여러분, 저희가 신앙 생활하면서 농부의 자세를 취해야 될 때가 있습니다. 여러분, 저희는 지금 농사 짓는 분은 거의 없으리라 생각합니다. 그런데 여러분, 하나님의 역사하심은 금방 즉시 나타날 때도 있지만 여러분, 시간이 오래 걸리는 때도 있다고 하나님께서는 저에게 알려주십니다. 우리 마음이 하는 장로교 성도님들, 여러분, 저희는 농부의 자세를 취하고 인내하는 것을 배워야만 합니다. 고린도 전서 3장 6절 7절 말씀인데요, 농부는 이렇게 일한다고 합니다. 바울이 말합니다. 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨느니라. 여러분, 농부가 씨를 뿌리고요, 농부는 물을 주고 추수할 수 있는 날을 기다립니다. 우리 마음에 하는 장로교 성도님들은 선교지에서 이미 일하고 계시는 모든 선교사님들을 잠시 복음을 전파하는데 돕기 위해 물을 붓고 오신 성도님들이고 그 사역에 동참하신 분들이 되었습니다. Paul reminds us, as a church, we ought to have the attitude of a farmer. There are times when God's manifestation comes early, it comes instant. But there are times when God's manifestation comes much later on. Paul says, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. It is a process. But throughout the entire process, we glorify God and direct our attention to the God who makes things grow. 여러분, 두 번째로 보고 내용을 읽게 되면 어떤 내용이 포함되어 있습니까? 그 중에 하나가 뭐냐면, 여러분, 하나님의 나라가 확장되는 곳에는 어려움이 임하기
마련이다라는 영적 원리를 저희가 이 보고를 통해서 볼 수 있게 됩니다. 여러분, 이 말씀은 여러분 삶 속에도 적용할 수 있는데요. 어두움이 저희 마음속에서, 저희 가정에서 어두운 세력이 잡고 있는 그 사람, 그 마음, 여러분 풀어주기 위해서는 여러분들에게 어려움이 임하는 때가 있다는 놀라운 사실입니다. It is a spiritual truth that Paul and Barnabas shared with the church 2,000 years ago, and they share with us today. And that spiritual truth is the following. In order for darkness to retreat, for those involved in making the darkness to retreat, you will encounter certain difficulties in your life because you do the work of God. 사도행전 14장 5절입니다. 여러분, 좋은 일이 일어납니다. 그렇죠? 사람들이 예수님을 믿게 되고 걷지 못하는 자가 걷게 되는데, 영적 세상에서는요, 전쟁이 일어난 거예요. 사도행전 14장 5절입니다. 이방인과 유대인과 그 관리들이 바나바와 바울을 대상으로 모욕하고 돌로 치려고 달려들더라. 여러분, 저희가 쭉 읽게 되면 바울은 돌을 너무나 많이 맞아서 사람들이 봤을 때 죽었다라고 판단합니다. 그럴 정도로 매를 맞는 거죠. 여러분, 잘 들으셔야 돼요. 어두움은요 쉽게 물러나지 않습니다. 대가를 치를 때가 있는 거예요. 여러분, 그래서 사람들이 쉽게 변하지 않는 이유가 거기 있습니다. 여러분 가정이 쉽게 변하지 않는 이유가 거기 있어요. 뭐냐? 어두움이 후퇴하기 위해서 여러분, 저희에게 그 이유로 인해서 힘든 일이 닥칠 수 있다, 아니요? 닥칠 것이라 라는 영적 원리입니다. It may be difficult to accept for us, but in order for darkness to retreat, you will encounter challenges in your life because you're involved in doing God's work. Paul gets beaten up. He had stones thrown at him to a point of near death. People thought indeed they thought he was already dead, but he wasn't. 사랑하는 여러분, 어두운 세력은요, 싸움 없이 후퇴하지 않는다라는 것 알고 인지하고 신앙생활 하시기를 예수님의 이름으로 소원합니다. 여러분, 제가 우스운 얘기 하나 해드릴게요. 니카라구아 팀이 지난 월요일 날 도착했습니다. 그래서 저희는 그들을 마중 나가기 위해 2시까지, 도착 시간이 2시였기에 저희가 2시까지 공항에 나아갔는데, 여러분, 연착됐다는 소식이 이제 폰에 뜨기 시작합니다. 25분 연착됐다, 45분 연착됐다. 나중에는 보니까요, 마이애미 공항에 내렸어야 될 비행기가 웨스트팜 비치 가서 내렸더라고요. 물론 차를 타면은 2시간 거리이긴 하지만, 여러분, 공항에서 기다리는 저희는 5명이 기다리는데, 여러분, 저희는 대화하면서 펠로십 하면서 지루하지는 않았어요. 그런데 우리 15명 되는 선교사님들 비행기 안에 갇혀서 여러분 5시간 웨스트팜 비치에 있다가 5시간 후에 마이애미로 돌아오게 되었답니다. 여러분, 제가 이런 말은 안 하려고 그랬는데,
아비안카 에어라인은 타지 마시기 바랍니다. 아니 5시간 비행기에 갇혀있는 승객들을 위해 간식이라도 좀 무료로 공급해 줬으면 좋겠는데, 우리 한석희 집사님 팀장님께서 우리 중고등부 학생들을 위해서 뭐 간식이 있나 좀 알아보니까 뭐 쿠키 같은 거를 여러분 파는 거예요. 그냥 주지 않고요. 5개밖에 없어서 우리 청소년들 5명에게 팀장님께서 나눠 주셨답니다. 아비안카 에어라인스 주의하시기 바랍니다. 여러분, 저는 확신했어요. 이것도 영적 전쟁이라. 목사님, 그게 왜 영적 전쟁입니까? 여러분, 영적 전쟁인 이유가요, 마귀는요 돌아오는 선교사님 15명 입술을 통해서 하나님이 영광 받으셔야 되는데 5시간 갇혀둠으로 인해서 마귀가 원하는 건 뭐냐면요, 불평, 불만이에요. 여러분, 어두움은요 쉽게 후퇴하는 게 아닙니다. 하나님의 나라가 확장되는 그곳에는요 아픔이 임하는 것은 정상이고요, 힘든 일이 임하는 것도 정상이에요. 여러분 그런 거 인지하십니까? 저희가 하나님 나라의 확장에 개입될 때 여러분 가정을 위해서 더 열심히 기도하셔야 돼요. 왜냐? 영적 전쟁이거든요. 여러분, 저희가 교회로서 하나님의 나라가 확장되는데 더 깨어 있어야 됩니다. 왜냐? 영적 전쟁이거든요. 여러분, 바울은요 복음을 전하고 끝났습니다, 할렐루야 했지만, 여러분 바울은요 가는 곳마다 매맞아요. 가는 곳마다 사람들이 감옥에 가두기 원해요. 왜요? 더러운 영들이 가만히 있지 않는 거예요. 그래서 여러분, 바울은 선교 보고에 자신을 내세우기 위해서 한 말이 아니에요. 여러분, 저희가 돌로 매맞고 저희가 감옥소에도 다녀오고 했습니다. 여러분들이 기도해 주셔서 감사합니다 라는 내용을 선교 보고에 집어넣은 겁니다. You know, all occasions where the kingdom of God expands, there is a price to pay for those who are involved in that spiritual work. Paul is beaten up, stones thrown at him. He goes to jail for preaching the good news. Why? Because the evil spirits do not want the kingdom of God to be expanded. Evil spirits want you to live in misery. Did you know that if you want to be changed into the image of God, there will be a struggle in your heart, all your hearts. If you want your family to resemble Christ and have the fragrance of Christ in your home, if you want that kind of a change, the devil will resist you, because the devil, the evil spirits, do not want you to be blessed by God. God wants you to live in misery, unchanged, in darkness. The devil does not go down without a fight. Remember, as you live by faith. 여러분, 보고 내용 3번째입니다. 여러분, 이 보고 내용을 보게 되면요, 바울과 바나바가 취한 행동이 얼마나 중요한지 저희가 알기 시작합니다. 여러분, 평생 걷지 못한 사람이 이 바울과 바나바라는 사람이 등장해서 서서 걸으라고 하니까 걷게 됐습니다. 그런 장면 보신 분 계십니까? 저는 못 봤거든요. 근데 그 기적이 그들 사람들 앞에서 눈앞에 일어나자, 여러분, 그 사람들이 바울과 바나바를 특별 대우하기 시작합니다. 11절 말씀인데요, 저희가 같이 읽도록 하죠. 14장 11절
말씀입니다. 시작. 무리가 바울이 한 일을 보고 루가오니와 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하더라. 여러분, 그래서 이 사람들이요, 바울과 바나바를 특별 대우하기 시작했는데 꽃을 준비합니다. 왜요? 제사 드리기 위해서. 이 사람들이 신이라는 거예요. 당신들은 신입니다. 그런 특별 대우를 받기 시작합니다. 그 순간에는요. 그랬을 때에 여러분, 바울이 옷을 찢어가며 거절을 해요. 그리고 진리의 말씀을 전합니다. 여러분, 너무나 소중한 순간이었기에 옷을 찢습니다. 15절. 여러분, 어찌하여 이러한 일을 하십니까? 저희도 여러분들과 같은 인간입니다. 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 이상한 사람들 앞에서 사람들을 숭배하기 위해서가 아니고 그것을 버리시고요, 여러분, 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께 여러분들이 돌아오셨으면 하셔서 하나님께서 저희 이 두 사람을 보낸 겁니다. 뭡니까, 여러분? 다른 사람들이 복음을 전하는 사람들을 특별 대우하기 원해요. 그 앞에 절하기 원해요. 무릎 꿇었어요. 근데 바울이 말리는 장면이에요. 여러분, 저희가 높임을 받을 대상이 아니라는 거예요. 여러분, 인간은요, 높임을 받으면 다 좋아합니다. 저희는 기다리고 있어요. 기대하고 있어요. 누군가 나를 높여주리라. 여러분, 그게 인간의 마음이죠. 교만이죠. 사랑하는 여러분, 해외 선교는요, 영혼 구원을 위하는 그러한 사역은요, 자신을 절대로 나타나지 아니하며, 여러분, 우리 마음에 하는 정도의 성도님들은 동참하시기를 예수님의 이름으로 소원합니다. 우리가 나타나지 않아야 돼요. 그만 하나님께서 영광 받으실 룸이 생깁니다. 여러분, 저희가 특별 대우받고 인정받아야 되고 하면 하나님께서 나타날 자리를 여러분들이 대신하게 됩니다. 우리 마음이 하는 장로교회 성도님들은 세례 요한의 마음을 갖고 신앙생활 하시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 세례 요한이 점점 커지기 시작했어요. 더 많은 사람들이 와서 세례받기 원해요. 죄를 고백하기 시작해요. 세례 요한이 요한복음 3장 30절에 자기가 높아지기 시작하자 이렇게 고백합니다. 예수님은 더욱 커지셔야 하고 나는 작아져야 합니다. 여러분, 세례 요한의 삶의 철학이었어요. 자세였어요. 여러분, 저희의 인트레스트는 저희가 대우받는 게 아닙니다. 여러분, 교회의 인트레스트는요, 예수님이 더 커지셨으면 하는 거예요. 더 많은 사람들이 지옥을 향해 가다가 예수님을 만남으로 인해 구원받는 게 저희의 인트레스트입니다. 저희가 나타나야 되고 인정받아야 되고 대우받아야 되는 게 저희 목적이 아니라는 겁니다. 여러분, 선교지에서 하나님의 역사하심이 크게 일어나기를 바랍니다. 저희가 크레딧 받을 건 없어요. 하나님께서 하시는 일이고요, 저희는 작아져야 되고요, 저희는 흔적을 지우며 살아야 되는 존재들입니다. God is the only person who needs to be glorified. Did you know that when Paul and Silas healed that man, the people around them wanted to worship Paul and Barnabas? Can you believe that? They make a wreath, they bring flowers, a live offering to offer to Paul and Barnabas. But Paul stopped them. He tore his clothes and he says to them, we too are only human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless, worshiping idols to human beings
God brought us here so that you may turn around and worship the one and true living God. You see, the people wanted to uplift and put Paul and Barnabas on a pedestal. You are worthy. But Paul says, no, we're not. We're just like you, sinners. It is only God who is holy, and He's the only one who is deserving of our worship. And He refuses to be put on a pedestal. And Paul and Barnabas remind them, we're only human beings. Only God deserves our worship. May you and I live with the spirit of John the Baptist. In John chapter 3, verse 30, John the Baptist was becoming very popular. Many people gathered around him to be baptized. And he reminds us how you and I are to live. Jesus must become greater, and I must become less. 사랑하는 여러분, 세 팀을 위해서 기도해 주셨고요. 많은 후원해 주셨고요. 희생하셨고요. 섬겨 주셨습니다. 너무나 감사합니다. 여러분, 여러분들이 하는 모든 일이 하나님에게만 영광이 되기를. 여러분, 그것을 보시고 여러분 자신이 특별대우 받지 않는다 해도 예수님은 높임을 받는다면 여러분 감사하실 줄 알고 이런 만족을 느끼며 우리 살아가시는 우리 마음이 하는 장로교회 성도님들 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. May you and I as a church, a single church, be content to know that the kingdom of God is expanding. And may we, like John the Baptist, make sure that you decrease and only Jesus would increase in your life and in this church to bring all glory to God and none to ourselves. Amen. 잠시 기도하는 시간 가지시기 바랍니다. 하나님, 저희 교회 나타나는 것 없게 하시고 우리 사랑하는 선교사님들께서는 성령님의 도움을 지속적으로 받으심으로 인해 하나님의 나라가 그 아름다운 지역에서 과테말라에서 하나님 그 아름다운 멕시코에서 그 아름다운 니카라구에서 더 확장되게 하여 주시옵소서. 하나님, 저 대우받는 거 거절하겠습니다. 높임 받는 거 거절하겠습니다. 예수님만 높임을 받는다면 저는 만족하겠습니다. 우리 감사하는 시간 되시기 바랍니다. 하나님, 오늘 이 예배의 주인공 되시는 예수님께서만 영광 받으셨으면 합니다. 그 예수님께서는 오늘도 과테말라, 멕시코, 니카라구에서 일하고 계십니다. 하나님께서 씨를 뿌리는 자를 보내주셨고 물 주는 자도 보내주시고 추수하는 자도 보내주십니다. 자라게 하시는 분은 하나님이라고 약속하셨사오니 주님, 물 붓고 온 저희들 그곳에서도 결실하는 날이 있다는 것을 알고 지속적으로 하나님만 사랑하며 섬기며 하나님을 대표해서 영혼 구원에 나서는 교회 되게 하여 주옵소서. 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.